Welcome student, class 10 optional mathematics, the topic sequence series. If you have gone through my previous video of sequence series, there I have focused on one thing. First term. A sequence is formed when you have a definite first term. Without first term, a sequence cannot be formed. So, my dear students, a first term in the sequence series is a very important. Very important. And what do you add on first term, that depends upon the other terms. So a sequence and series, a first term is an important one that I have taught you in my previous class. Now, in a general form, I write you a sequence series. Please write here, look here, T1 followed by T2 followed by T3 followed by T4 and so on. This is sequence series, my dear. But first term is written A. Try to understand, okay? It's written as A. This is first term. And the gap of first term, second term, third term, fourth term, they are same number. So that is called common difference. This is common difference. This is common difference. There are common difference, and common difference do not have a fixed formula. Whatever you like, you can use. For example, you can use T2 minus T1, or you can use T3 minus T2. There are numerous formula, whatever you can, but you should understand the main thing is the gap between two numbers in the sequence is called common difference. Arithmetic sequence is called common difference. Now, sometimes a sequence is finite. Don't forget. कहिले काहीँ sequence चाहिँ फेरि सधैँ sequence यस्तै हुने भएन नि त, कहिले काहीँ त थोरै नम्बरको sequence हुन्छ, कहिले ठ्याक्कै रोकिने हुन्छ, finite हुन्छ, कुनै बेलामा last term भन्ने पनि हुन्छ के है, जस्तै first term, second term, third term, fourth term अनि हुँदै last term भन्ने पनि हुन्छ. Last term मा हामी यहाँ चाहिँ B लेख्छौं है. A बाट सुरु भयो, B मा सक्यो. Last term is B. Remember. Now my dear student, अब हामी यो भन्दा अलि थप कुरा गरौँ. अब चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो कुरा गरौँ है. सो अब ध्यान दिनु है. फर्स्ट टर्म भनेको के हो थाहा पाउनु हो. यसमा प्रयोगमा आउने सबैभन्दा बढी कमन डिफरेन्स भनेको के हो थाहा पाउनु हो. अब तपाईहरुलाई मैले अलिकति अप्ठ्यारो कुरा सिकाउँछु. अब ध्यान दिनु है. मैले मेटेँ अब जेनरलाइजेसन अफ अर्थमेटिक टर्म. अब हामी अर्थमेटिक टर्मको जेनरलाइजेसनमा जान्छौँ. जेनरलाइजेसन्स भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई केही कुराहरु यहाँ चाहिँ जेनरलाइज फर्मुलाको रूपमा आउँछ. सो प्लिज give your attention very clearly. Now I will write first term T1, very good. Yes, A. T1 भनेको A हो है. सेकेन्ड टर्म कसरी बन्छ? सेकेन्ड टर्म यसमा कमन डिफरेन्स जोडिन्छ. ओके लाउनुस् त A plus D. ओके गर्नुस् त हो. अब फेरि है त T3 यसमा पनि D जोडिन्छ, अर्थात यसैमा D जोडिन्छ. A plus D plus D, A plus 2D. मलाई राम्रोसँग बुझ्नुस् त. यो भएन. अब यहाँनिर यो तपाईहरुले गाह्रो मान्नु पर्ने. तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्यो भने यहाँनिर यो दिस इज द पोइन्ट वेयर यु मे फिल कन्फ्युजिङ. तर यदि यो बुझ्नु भएको छ भने त ठीक छ नि त. द्याट्स भेरी गुड. T1 लाई हामी A भन्छौं. T2 भनेको A मा D जोडिएको छ. T3 भनेको A मा फेरि अर्को D जोडिएको 2D भयो. यस्तै गरी क्यान यु से मी T4 A plus 3D. वाइ फेरि यसमा D जोडिया हो नि त. यसमा D जोडिया हो. अब यस्तो हुँदै 1 0D 2 1D 3 2D 4D. अब general term Tn भनेको के हुन्छ भने लुक 3 हुँदा 2 4 हुँदा 3. अब चाहिँ A हुँदा 1 कम n minus 1D. General term Tn is equal to A plus n minus 1D. This is the thing that I was indicating a bit before. अलि अगाडि कुरा गरेको चाहिँ यसो थियो. जनरल टर्मको बारेमा कुरा हुँदैछ आज. अब आज तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ.
The important thing in sequence series is Tn that you should remember that Tn is general term. Sequence को कुनै पनि term general term हुन सक्छ के हामीलाई क्वेशनले कुन टर्म को बारेमा पत्ता लगाउस भनेको छ हो त्यो जनरल टर्म भयो कहिलेकाहीँ हामी लास्ट टर्म पत्ता लगाउनु पर्छ त्यतिखेर त्यो लास्ट टर्म जनरल टर्म भयो कहिलेकाहीँ हामी फर्स्ट टर्म पत्ता लगाउनु पर्छ त्यतिखेर फर्स्ट टर्म जनरल टर्म भयो तर हामीले यसैको प्रयोगले अब धेरै कुराको न्यूमेरिकलको सोलुसन देखाउनु पर्छ त्यसैले मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अर्थमेटिक सिक्वेन्समा फर्स्ट टर्ममा हामीले कुरा बुझ्यौं कमन डिफरेन्स भन्दा कुरा बुझ्यौं अर्थमेटिक सिक्वेन्स है फेरि ज्योमेट्रिकमा पनि सबै कुरा फरक हुन्छ यो अर्थमेटिक सिक्वेन्सको कुरा गर्छौं र अर्थमेटिक जनरल टर्म Tn को बारेमा कुरा गर्यौं ध्यान दिनु मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जनरल टर्म को बारेमा a plus n minus 1d where we can find out the missing terms of arithmetic term or if we want to get more and more extra information about some given terms then this general term is going to help us very much my dear students so can you now remember this general term can you have to okay a first term d common difference n minus 1 the n means the order of which term you have to find त्यो चाहिँ तपाईहरुले थाहा हुनु पर्छ र जनरल टर्मको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ छ म तपाईहरुलाई एउटा सानो एक्जाम्पलबाट पनि देखाउँछु हाउ क्यान वी युज जनरल टर्म सो द फर्स्ट एक्जाम्पल इज किनभने अब तपाईहरुले जनरल टर्मको बारेमा जानकारी आएछ तपाईहरुले अर्थमेटिक सिक्वेन्स एक्सरसाइजबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ सबै त गर्न सक्नुहुन्न तर तपाईहरुले सुरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति ट्राई गर्दै यो मिलेन वा मिलेन त्यो कुराहरु छ र पहिलो एक्जाम्पलको रूपमा आई विल शो यु हियर example 1 in a sequence 1 1 4 okay in a sequence which term is 21 कुरा बुझ्नुस् त अब हामी जनरल टर्मको बारेमा युज गर्दैछौं है 1 4 7 10 मा कतिऔं टर्म चाहिँ 21 हुन्छ भन्छ जस्तै 1 पहिलो टर्म भयो t1 4 दोस्रो टर्म भयो 7 तेस्रो टर्म भयो 10 चाहिँ चौथो टर्म भयो भने 21 पनि त पाँचौं छठौं सातौं कति नम्बरमा पर्छ त्यो पत्ता लगाउनुस् भनेको हो नि त है सो ल हेर्नु सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनु फर्स्ट टर्म a1 है कमन डिफरेन्स ध्यान दिनुस् त कमन डिफरेन्स ध्यान दिनुस् त t2 minus t1 गरे पनि हुने रहेछ र t2 minus t1 अर्थात कति आउँछ थाहा छ 3 आउँछ अब त्यसपछि फर्स्ट टर्म कमन डिफरेन्स अब जनरल टर्मलाई हेर्नु त जनरल टर्म हाम्रो के दिएको छ जनरल टर्म tn is equal to 21 लेट्स यूज है त सो tn is equal to a plus n minus 1d 21 राख्दिनुस् यहाँ tn लाई a मा राख्दिनुस् 1 n minus 1 n त पत्ता लगाउनु छ नि त हामीले त कतिऔं नम्बरमा n त पत्ता लगाउने हो नि त we have to find out the n the order of n and the d is 3 so if you calculate 1 will go hey 1 will go and what is the number of n that will give you the value of the general term if n is whole number then you will get the exact order of 21 and you will see oh yes 21 is in our sequence but sometimes if n is not in whole number decimal then one thing is conclusive 21 will not be the part of this sequence my dear student so find out n if it is whole number then that is that term if it is 6 term but if it is in the decimal calculate then 21 is not in our sequence that is also another thing to understand okay please do it and I will ask you what you got in the next class till then thank you
and try to learn it